So we are going to start with an fresh topic of Unit 1 of Pharmaceutical Biotechnology of 6th semester B.Pharm. That is the biotechnology, its definition, development, applications, etc. So as I mentioned, this is an topic from Unit 1 of Pharmaceutical Biotechnology. Here we have to deal with the introduction to the biotechnology with the reference to the pharmaceutical science. So we will start with some of the question which was there in the previous question paper. This is the 5-mark question. Explain the application of biotechnology in the pharmaceutical industry. Define biotechnology. Mention 2 applications in the pharmaceutical science as a 2-mark question. Any 2 applications of biotechnology in the pharmaceutical science. So this is an frequently asked question. So we will start with the learning objective. So as per the requirement or as per the previous questions as well as per your syllabus, this is your learning objective for the session. By the end of the session, students will be able to understand and describe and write about the introduction to the biotechnology, including its definition, historical development, major application in the pharmaceutical, medical, agriculture and industrial field. So let's start with the definition of biotechnology. So as some other terms, നമ്മളെല്ലാ ടേംസും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ these terms also derived from a Greek word bios, technos and logos, which means life, technology, and logos means in describe or thinking എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. So basically it's a combination of biology and technology, and this term was introduced by Carl Erke, and who is known as father of biotechnology. Okay, so this is a simple definition. It's a branch of biology which deals with the application of biology in technology for the beneficial use of human beings or for the production of different things. So any technological application that use biological system, living organism, cell, tissue, explant or derivatives to make or modify the product or process for specific use in agriculture, food or other industry. So that is a simple definition. So ഇവിടെ നമ്മൾ 2-3 ടേംസുകൾ നോക്കുക. The application that use biological system, living organism, cell, tissues, explant or derivatives. ഇതിൽ ഏത് സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗും ബയോടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബയോടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിന് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സെല്ലാവാം, ടിഷ്യൂ ആവാം, ഓർഗാനിസം ആവാം, എക്സ്പ്ലാന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബയോളജിക്കലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ബയോടെക്നോളജി, സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി ആസ് വെൽ ആസ് ബയോടെക്നോളജി. ഓക്കെ, so this is the definition of biotechnology. Now coming to a small history of biotechnology. So we can divide into the development of biotechnology into 3: ancient biotechnology, classical biotechnology and modern biotechnology. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ +2 സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻഷ്യന്റ് ബയോടെക്നോളജി, പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവർ ടെക്നോളജി അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊന്നും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വലിയ സയൻസ് ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. പണ്ട് കാലത്തെ ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി, ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ
പലപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചറായിട്ടും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സുകളായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല. ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, അഗ്രികൾച്ചറിലെ സമയത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയ നല്ല ഒരു ന്യൂ അനിമലിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഡൊമസ്റ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും കണ്ടെത്താത്ത കാലത്ത് ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കോൾഡ് പ്ലേസുകളൊക്കെ, കേവ് പോലെയുള്ള കോൾഡ് പ്ലേസസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നോളജികളായിരുന്നു. ദെൻ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പണ്ടും ചീസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും വിനെഗറും ആൽക്കഹോളൊക്കെ ആൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം. ആ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ അപ്പോഴും നടന്നിട്ടുണ്ട്. മുന്തിരി വൈനാക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ഓഫ് അനിമൽ ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദം. സോ പല നാട്ടിൽ ഉള്ള അനിമൽസിനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു അനിമൽ വിത്ത് സം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് രണ്ട് ട്രയഡ്സുകളൊക്കെ ഉള്ള രണ്ട് അനിമൽസിനൊക്കെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പുതിയൊരു അനിമൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ എക്സാക്ട് സയൻസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ ആൻഷ്യൻ ബയോടെക്നോളജി. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ക്ലാസിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി. നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ ബയോടെക്നോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്താണ്. ലൈക്ക് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്? Some of the genetic traits which is there in the gene of individual can be transmitted into the next generation. അതാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ സയൻസിൽ ബയോളജിയിൽ പല പ്ലാന്റിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് ആ ഒരു എബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അതൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ്. ദെൻ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓർ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ബൈ ചാൾസ് ഡാർവിൻ. പണ്ട് ആള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എൻവിറോൺമെന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എൻവിറോൺമെന്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് ആ എൻവിറോൺമെന്റിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ അന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ എൻവിറോൺമെന്റിനായിട്ട് എവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് പുതിയ ഓർഗാനിസംസുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ബയോളജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചറിനെയും ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, ഒരു ഏത് സാധനത്തിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബയോളജിക്കോ ഫിസിക്കോ ആയിട്ട് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും വാലിഡ് ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് എൻവിറോൺമെന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ പിന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒറിജിൻ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ദെൻ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് വാക്സിനേഷൻ, സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിനേഷൻ ആരായിരുന്നു സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിനേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത്? പോൾ എൻറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു. ഓക്കെ, കൗ പോക്സ് വാക്സിൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ദെൻ ജീനോടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫീനോടൈപ്പ് ആ ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഡിസ്കവറി ഓഫ് പെൻസിലിൻ, അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് സെറിൻഡിപിറ്റി, ആക്സിഡന്റൽ ഡിസ്കവറി നടത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സാധനം. ദീസ് ആർ ഓൾ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. Then in modern biotechnology there are lots of new discoveries like detailed structure of DNA, double helical structure, cell culture. ആദ്യമായിട്ട് സെൽ കൾച്ചർ ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും പുതിയൊരു സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സാധനത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ല. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് പുതിയ സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സെൽ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മങ്കിയുടെ കിഡ്നി സെല്ലിലാണ്. ജാൻസൺ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു. ദെൻ ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ DNA സിന്തസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺബെർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം DNA ഇൻ ആൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്.
And recombinant DNA technology, one of the emerging technology which changed the biotechnology like anything. ഓക്കെ, ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു റീകോമിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി ബൈ കോഹൻ ആൻഡ് ബോയർ. Then monoclonal antibody, Kohler and Milstein. Then colony hybridization and southern blotting technique by Edwin Miller Southern. Then discovery of transgenic animal ഫ്രം പുതിയൊരു അനിമലിലോട്ട് പുതിയൊരു ജീനിനൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു അനിമലായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പുതിയ ഒരു അനിമൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊന്നുമല്ല, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലിലോട്ട് ഒരു ജീനിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലിന് പുതിയ കുറച്ച് ട്രൈറ്റ്സുകൾ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ വരുന്നത്. ദെൻ PCR, പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. Then first artificial chromosome was synthesized in 1987. So ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അടുത്തെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും എമർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീൻ തെറാപ്പി. We are using modification of gene for the treatment of different kinds of diseases. This is one of the example. 4-year-old were suffering from immune disorder were treated with the gene therapy. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലോണിങ് ഇൻ അനിമൽ, ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അനിമലിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അനിമലിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, ക്ലോണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സമയത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഒരിക്കലും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡോളി അല്ലെങ്കിൽ അനിമലൊന്നും ഉണ്ടായി വരിക എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു മദർ വേണം, സെറോഗേറ്റ് മദർ വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോൺഡ് അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീപ്പാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷീപ്പിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, then human genomic projects. This is a project which include organization of different genetic ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ, ഒരു പൂൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഒരു ജീൻ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഈ പൂളിലോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജീൻ സീക്വൻസ് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഹ്യൂമൻ ജിനോമിക് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് CRISPR, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് റെഗുലർലി ഇന്റർസ്പേസ്ഡ് ഷോർട്ട് പാലിഡോമിക് റിപ്പീറ്റ്സ്. സോ this is one of the important discovery which helped for the recombinant DNA technology. അപ്പോൾ ജീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. അത്രത്തോളം ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജീൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ജീന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ജീൻ സീക്വൻസിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പൂൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിനാണ് നമ്മൾ ഈ CRISPR എന്ന് പറയുന്ന പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ജീൻ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീൻ ഇന്ന ഒരു ട്രൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീനാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഇൻ ദ എറ ഓഫ് 3D പ്രിന്റിംഗ്. നിങ്ങൾ 3D പ്രിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. 3D പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആൾക്കാരുടെയും ജോലി പോകാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് 3D പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയയിലൊക്കെ, നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്താണ് 3D പ്രിന്റിംഗ്. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, എത്ര മൈന്യൂട്ട് ഡിസൈനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രിന്റർ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 3 ഡയമെൻഷണൽ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല 3D പ്രിന്റിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ നൗ ദ ബയോടെക്നോളജി യൂസിങ് ദിസ് 3D പ്രിന്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ടു സിന്തസൈസ് ഓർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് organs, but it was not that successful because of the blood circulation. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ഓർഗൻസിലോട്ട് വരുന്ന ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന 3D പ്രിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സെൽ കൾച്ചർ ടു പ്രിന്റ് ദ ഓർഗൻസിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽ കൾച്ചർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വേണം. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോസിബിൾ ആയിട്ടില്ല. അതിലൊക്കെ സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കംപ്ലീറ്റ് 3D പ്രിന്റഡ്
ഹാർട്ട് ഓൺ ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2016 ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 3D പ്രിന്റഡ് ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽ ഇൻ ദ ലാബ്. സ്റ്റെം സെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, ബോൺ മാരോന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്ലൂരിപൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽസുകളാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ പ്ലൂരിപൊട്ടൻറ്റ് സെൽ, സോ വി ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലൂരിപൊട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെം സെൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹ്യൂമൻ്റെ ഏത് ഓർഗൻസിനെയും നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാന്നുള്ള, അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ലാബിൽ ചെയ്തത് 2017. നൗ there is another important discovery. Can you imagine one can transfer their memory into some other individual? അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരാളുടെ തലയിലുള്ള മെമ്മറി വേറൊരാളുടെ തലയിലോട്ട് മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ ദോ ദിസ് വാസ് ഇൻ ആൻ മറൈൻ സ്നെയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെമ്മറി RNA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പൊ അത്രയും എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഹിസ്റ്ററി ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അല്ലല്ല, ഇത് പറയേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിപ്പിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് നോട്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതും ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പേപ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്നും മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബ് ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുള്ളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്യൂലല്ലോ. ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്കില്ല് വേണ്ടേ? അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദ ഡിഫറെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ: അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി, മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി, എൻവിറോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി, അഗ്രോ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി. സോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി മാത്രമേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, so first one is animal biotechnology. So we will use the biotechnology which deal with the animals and formation of animal hybrid with increased growth rate, with enhanced muscle mass and enhanced resistance to disease. So ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫേമിലാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിനൊക്കെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡൺ ബൈ 2 മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽ ഓർ ബൈ പെർഫോമിംഗ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ്. 2 മെത്തേഡിലാണ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക: പ്രൊഡ്യൂസിങ് ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽ ഓർ ബൈ പെർഫോമിംഗ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, പെട്ടെന്നൊരു അനിമലിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തിനായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നത്? ആ അനിമലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ ഉള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഫാം ലെവലിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സോജീനസ് ജീൻ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു അനിമലിലോട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ജീനിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെനിസിസ് എന്ന് പറയാം. ട്രാൻസ്ജെനിസിസ് എന്ന് പറയാം ഇൻടു ആൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, സോ ദാറ്റ് ദ ഓർഗാനിസം വിൽ എക്സിബിറ്റ് ആൻ ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻടു ദെയർ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്ജെനിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ജീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ട്രയറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ജീനാണോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അനിമലിലോട്ട്, ആ അനിമലിന് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അടുത്ത ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനും ആ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ജീൻസുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവും.
ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി അടുത്ത ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിലോട്ടും ഈ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അങ്ങനെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും? ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ജെനസിസ്. Now coming to the gene cloning, it's a completely different concept. Gene cloning, we are going to use the gene only in an in vitro condition. So gene cloning ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീനിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിനൊരു വെക്ടറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോണിങ് വെക്ടറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് വെക്ടർ കിട്ടും. ആ ഹൈബ്രിഡ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ബാക്ടീരിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഫെർമെന്റേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് മാമൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നാച്ചുറലി ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒക്കെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഡോളി എന്ന് പറയുന്ന ഷീപ്പിനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫ്രം അഡൽട്ട് സൊമാറ്റിക് സെൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോളി എന്ന് പറയുന്ന ഷീപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ഡോണറിന്ന് ഒരു എഗ് സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിൻ ഡോണർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡോണറിന്ന് അതിന്റെ മാമറി സെല്ലുകളും എടുത്ത് ആ രണ്ട് സെല്ലിനെയും ഫ്യൂസ് ചെയ്യിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്ത പരിപാടി. ഓക്കെ, ഈ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനത്തിനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ബ്ലാസ്റ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അതൊരു സെറോഗേറ്റ് മദറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നടന്നത് സെറോഗേറ്റ് മദറിന്റെ യൂട്രസിന്റെ അകത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഡോളി ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നതൊന്നും അല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ജീൻ ക്ലോണിങ് നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സെല്ലിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യിച്ചു. അത് വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ രണ്ട് സെല്ലിനെ അടുത്ത് കൊടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഫ്യൂസ് ആവുന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതിന് കുറച്ച് ടെക്നോളജി ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ടെക്നോളജി ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എഗ് സെല്ലും മാമറി സെല്ലും ന്യൂക്ലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു കമ്പൈൻഡ് സെല്ലുകളാക്കി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പൈൻഡ് സെല്ലിനെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കി ബ്ലാസ്റ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ബ്ലാസ്റ്റോസൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ബ്ലാസ്റ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ അതിനെ സെറോഗേറ്റ് മദറിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് ആ യൂട്രസിൽ ആ ബ്ലാസ്റ്റോസൈറ്റ് ഒരു സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോമിലോട്ട് വന്ന് നോർമൽ ഒരു ബേബി ആയിട്ട് ഡെലിവറി ആവുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ക്ലോണിങ്ങിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് ജീൻ ക്ലോണിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷീപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ ടെക്നോളജി മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ എഗ്, മിൽക്ക്, ബ്ലഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സം കേസ് വി വിൽ യൂസ് ദിസ് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ്, ആന്റിബോഡി, ആൽബുമിൻ, വാക്സിൻ, ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ, എക്സെട്ര. Okay, so we can use different kinds of animals. Transgenic cow for myelin basic protein to reduce the symptoms of multiple sclerosis. Transgenic rabbit for to prevent the hereditary angioedema. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അനിമൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അനിമൽസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അനിമൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ C1 എസ്റ്ററേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ്. ട്രാൻസ്ജനിക് ഗോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആന്റി ത്രോംബിൻ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഏജന്റ് ആണ്. ട്രാൻസ്ജനിക് കാറ്റിലാണെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് പോളിക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്ജനിക് ചിക്കനിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർഫെറോൺ ആൻഡ് റീകോമിനന്റ് പ്രോട്ടീൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്ജെനിസ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി ഒന്ന് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, എഗ്, മീറ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമത്തത് ചില ഹോർമോൺസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈംസുകളൊക്കെ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് for the treatment of some specific diseases. Okay, now coming to the medical biotechnology, so we will use living cells or cell material to research the pharmaceutical diagnostic product in treatment as well as prevention of human diseases, and it can be done by different methods in the biotechnology like recombinant DNA technology, gene therapy, stem cell therapy, ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബയോസെൻസസ്. അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും
പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ്, സെൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. We have lots of option in the biotechnology like recombinant DNA technology, gene therapy, stem cell therapy, tissue engineering as well as biosciences. ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. റീകോമ്പിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് when you are looking into the market of pharmaceutical product, especially protein kind of drugs, human insulin, സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ഓർ സൊമാറ്റോട്രോപ്സ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇന്റർഫെറോൺ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ആന്റിവൈറൽ ഏജന്റ്, ദെൻ എപ്പിഡെർമൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ, എറിത്രോപോയിറ്റിൻ. എറിത്രോപോയിറ്റിൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം? ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ? ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് 1 മാസം 2 മാസം കൂടുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് റീകോമ്പിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയാണ്. എന്തിനാണ്? റെഡ് ബോൺ മാരോനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് RBCയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന പരിപാടി RBCയുടെ കൗണ്ട് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് കയറ്റുന്നതിന് പകരം, ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യാം? എറിത്രോപോയിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബോൺ മാരോനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ബോൺ മാരോന്ന് കൂടുതൽ RBC പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അനീമിയ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഡയാലിസിസിലാണ്. നോർമലി ഉള്ള ആക്സിഡന്റ് കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കേസിലുള്ള അനീമിയൊക്കെ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ എറിത്രോപോയിറ്റിൻ കൊടുക്കൂല കേട്ടോ. ഒരു ലോങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ കൊടുക്കുക. ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ, ഈ സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഫാർമക്കോളജി, CVS. എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ? ബ്ലഡ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവാനാണോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണോ? ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് സെല്ലിന്റെ അകത്ത്, ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ അകത്ത് ബ്ലഡ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലായിട്ട് ബ്ലഡിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസിലൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെറം, ആൽബുമിൻ ആസ് വെൽ ആസ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി, ഓൾ ദീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റീകോമ്പിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി. ദീസ് ആർ ദ ജസ്റ്റ് application. You can write this in the pharmaceutical application also. Okay, ഇത് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Now these are the some of the marketed products which is available in the market. നിങ്ങൾ ഏത് സാധനം എടുക്കുക, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B വാക്സിൻ, ഇന്റർഫെറോൺ ആൽഫ, ഹ്യൂമുലിൻ, ഇൻസുലിൻ, ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ റീകോമ്പിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി വഴി സിന്തസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ജീൻ തെറാപ്പി ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, DNA supplements or alter gene within an individual cells as an therapy to disease. So there are different genetic disorder which cannot be treated with any kind of medicine. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ചില ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സുകളൊക്കെ എത്ര മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അതിനെ ജനറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അത് ജനറ്റിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീനിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ: ഇൻഹെറിറ്റഡ് ലിവർ ഡിസീസ്, B-cell acute lymphoblastic leukemia, non-Hodgkin lymphoma, inherited diseases called epidermolysis bullosa, chronic granulomatous disorder. These are the some of the example for genetic disorder which can be treated by, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? by DNA to supplement or alter the gene. അപ്പോൾ ജീനിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഡിസോർഡറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നൗ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി. Once again, stem cell can differentiate into any other type. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലൂറിപൊട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് ഒരാളുടെ സെൽഫും നോൺ സെൽഫും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന സെല്ലുകൾ ഹാർട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ, ഇന്ന സെല്ലുകൾ ലങ്സ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ, കാർഡിയോ സെൽസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫാറ്റിക് സെൽസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെം സെൽസിലാവുന്ന സമയത്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ it can be used for the
ബോൺ മാരോ, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ, ബ്ലഡ് ഫ്രം അംബിലിക്കൽ കോഡ്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സുകളാണ് മെറ്റോപോയിറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സുകളും ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെയും ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ലൂക്കീമിയ, പിന്നെ അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡറിലാണ് സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വിസ്കോട്ട് അഡ്ലിക് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി, ദീസ് ആർ a pluripotent cell which can be differentiated into any other type of cell and can be divided into produce more of the same type of stem cells. Okay, അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹിമറ്റോപോയിറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെയും ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വേറൊരു ടേം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓർഗൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻവിട്രോ മീറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, കാർട്ടിലേജസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്കിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ബേൺ ഒക്കെ വന്നിട്ട് സ്കിന്നൊക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് suitable biochemical and physiochemical factor to improve or replace biological tissues. ഓക്കെ, ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിനുള്ള സെൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വിൻ പൈപ്പ്, ഇൻവിട്രോ മീറ്റ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാങ്ക്രിയാസ്, കാർട്ടിലേജ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്കിൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബയോടെക്നോളജിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ബയോ സെൻസേഴ്സ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രിപ്സുകളൊക്കെ വരുന്നത്. ഒരു ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിനെ കെമിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the analytical device that will convert an biological response into an physical, chemical and electrical signal. So നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷൻസുകളും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻസൈം വഴിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോൺസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസപ്റ്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസിനെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കാം, കെമിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഒരു സ്പെസിഫിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബയോളജിക്കൽ ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ എലമെന്റുമായിട്ട് നമ്മളെ സബ്സ്റ്റൻസ് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസും കൂടി വേണം. ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ബയോ സെൻസേഴ്സ് ആയി മാറുന്നത്. എന്തൊക്കെ വേണം? നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബയോ സെൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ കമ്പോണന്റ് വേണം. ആ ബയോളജിക്കൽ കമ്പോണന്റുമായിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, അവിടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസ്പോൺസിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഫിസിയോ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വേണം. ഓക്കെ, അത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കത് ഒരു രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വരയായിട്ടായിരിക്കാം, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് കുറേ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബയോ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ എന്താണ് ബയോ സെൻസർ, അതിന്റെ ഡിസൈൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്ലിക്കേഷനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ, ഫുഡ് ഒതന്റിസിറ്റി, ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഏജിങ് ഓഫ് ബീർ, ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള പല ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബയോ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ E20 ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്താ E20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേട്ടുന്ന? E20 പെട്രോളില്
100% പെട്രോൾ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന പെട്രോളിൽ 80% പെട്രോളും 20% എത്തനോളും ആണ്. ഓക്കെ, അത് ബയോളജിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂവലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോപ്ലാസ്റ്റിക്. നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിനുള്ള സാധനങ്ങൾ, സെല്ലുലോസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗുകൾ, സ്റ്റാർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ എൻസൈംസുകളുടെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പല എൻസൈംസുകൾ ആവശ്യമാണ്. ബയോഫ്യൂവൽസ്, ദെൻ ഫൈൻ കെമിക്കൽസ് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ബയോടെക്നോളജി ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് പ്രോസസിങ് മെറ്റീരിയൽ, ബയോ എനർജി കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിലോട്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ബയോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് not degradable plastics, we'll use some kind of degradable or renewable biomass, vegetable origin ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ്സ്, ഓയിൽ, കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് പാക്കേജിങ്, ക്രോക്കറി, പോട്ട്സ്, ബവൽ, സ്ട്രോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സിന്തസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബയോടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ബയോപ്ലാസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് എൻസൈംസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. കുറേയധികം എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വഴിയാണ്, ബൈ യൂസിങ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ്. നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ആൽക്കഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, എത്തനോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടന്റ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റി വേസ്റ്റ് ആണ്. ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്ന് ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ സാധനമാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കഹോൾ 100% ആൽക്കഹോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി 100% ആൽക്കഹോൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം, വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രമല്ല ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ആണ്, ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാവുന്ന സംഗതിയാണ്. അത് ലാർജ് സ്കെയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും. അതിനൊരു എക്യുപ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും, അതിനൊരു ഫെർമെന്റർ എന്ന് പറയും. അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസുകൾ വരും, ടെമ്പറേച്ചർ, pH, എയറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓഫ് കോഴ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൾച്ചർ മീഡിയ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് കിട്ടുന്ന കാർബൺ, നൈട്രജൻ, സൾഫർ പോലെയുള്ള സോഴ്സസ് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ മീഡിയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസിൽ പോവും, ലാഗ് ഫേസ്, ലോഗ് ഫേസ്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്, ഡിക്ലൈൻ ഫേസ്. ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള മെറ്റബോളിക് എൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ മെറ്റബോളിക് എൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകളാണ് നമ്മളെ ഫെർമെന്റേഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ അമിലേസ്, കാറ്റലൈസ്, പെറോക്സിഡേസ്, ലിപ്പേസ്, പ്രോട്ടിയേസ്, പെൻസിലിനേസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ള എൻസൈംസുകളാണ്. ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറി പ്രൊഡക്ഷന്, ബേക്കിങ്ങിന്, ജ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷന്, ബ്രീവിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് എൻസൈംസുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അഗെയിൻ ഫെർമെന്റേഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ, എൽ അസ്പാർജിനേസ്, എൽ ഗ്ലൂട്ടമേസ്, സൂപ്പർ ഡയോക്സൈഡ് ഡൈമ്യൂട്ടേസ്, സ്ട്രെപ്റ്റോകൈനേസ്, യൂറോകൈനേസ്. എവിടെ യൂസ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ? എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ്? ഫൈബ്രിനോലൈറ്റിക്സ്. എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക? എങ്ങനെ? ഡിസീസ്, ഏത് ഡിസീസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആന്റികൊയാഗുലന്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. കുറെ ടൈപ്പ് ആന്റികൊയാഗുലൻസുകളുണ്ട്, ഫൈബ്രിനോലൈറ്റ്സുകളുണ്ട്, ആന്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആന്റികൊയാഗുലൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ഏത് ത്രോംബോസിസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. വെയിൻ ത്രോംബോസിസിലാണോ, ആർട്ടീരിയൽ ത്രോംബോസിസിലാണോ? അല്ല, എങ്ങനെ കേൾക്കണില്ല? ഇതാണ് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. ഇതാണ് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസിലാണോ ആർട്ടറി ത്രോംബോസിസിലാണോ? കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഗതി മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ.
These are some of the enzyme which is used in the pharmaceutical industry, which is produced by the fermentation process. Now clinical diagnosis, again നമ്മൾ ലാബിൽ പോയിട്ട് പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, യൂറിയന്റെ ടെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ്, യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ്, ക്രിയാറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വെറുതെ അങ്ങോട്ട് മെഷീനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിൽ ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയാണോ? അല്ല, അതിന് ഈ പറയുന്ന സാധനവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻസൈംസുകൾ വേണം. ആ എൻസൈംസുകളൊക്കെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ആൻ എൻസൈം ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡേസ്. അതിന്റെ ലെവൽ എത്രയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ. ദെൻ യൂറിയേസ്, ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ്, dehydrogenase for urea, lipase, carboxyesterase, glycerol, glycerokinase for triglyceride. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോകെമിക്കൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഏജന്റുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ അതിന് പല രീതിയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ യൂസ്, നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ വെള്ളപ്പത്തിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന സാധനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബയോടെക്നോളജി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Now biofuels, ഞാൻ പറഞ്ഞ E20 ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പെട്രോൾ നൗ വി ആർ ട്രൈയിങ് ന്യൂ വേ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഈ പറയുന്ന പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിന്റെ ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് പകരം ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനുള്ള ഫ്യൂവൽസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്തനോള്, ബയോഡീസൽ, ഗ്രീൻ ഡീസൽ, ബയോഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ E20യിലാണ്, അത് ഏറെ താമസിയാതെ E30 ആവാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നല്ല ലാഭമുള്ള പരിപാടിയാണ്. കാരണം 100 രൂപക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുവരെ 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കിട്ടിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇനി 800 ml പെട്രോളേ കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി വെറുതെ ആവിയായി പോകാനുള്ള സാധനം അതിൽ ചേർക്കുക എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനൊക്കെ ആക്കി മാറുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കത് മാറുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഫൈൻ കെമിക്കൽസ് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്, അമിനോ ആസിഡ്, വൈറ്റമിൻസ് ഇതെല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫെർമെന്റേഷൻ എന്നാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സംഗതി കേട്ടോ. ഫെർമെന്റേഷൻ, നമ്മളൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വേണം, ഒരു മീഡിയ വേണം. ആ മീഡിയ എത്രത്തോളം ചീപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൽക്കഹോളിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ആൽക്കഹോളിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് എത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം, സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് ഒരു ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് വേണം അതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറണം, ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് വേണം. അത് എത്രത്തോളം ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ്, സൈനോകൊബാലമീൻ, ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡ്, ലൈസിൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി പ്ലാന്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫിഗമെന്റ്സുകൾ, ആൽക്കലോയിഡ്സ്, ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗിബർലിൻ, ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതെല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ്. അടുത്തൊരു ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി. ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻവിറോൺമെന്റിന്റെ പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻവിറോൺമെന്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളുടെ ഡിസ്പോസലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. we will use microorganism to remove or detoxify the pollutant, to remove the common pollutant from the wastewater, for detection as well as monitoring of the environment, and biosensorsകളായിട്ടും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി. എൻവിറോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി. ഇനി അഗ്രോ ബയോടെക്നോളജി, നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ജനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷൻ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ജനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷൻ, ക്ലൈമറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ്, ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫാർമക്കോഗ്നോസിൽ പഠിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും?
അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്, ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ എൻവിറോൺമെന്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിലായതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഈ പ്ലാന്റ് കൂടുതൽ കാണുന്നതെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ചില സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ജീൻ മാനിപ്പുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം അതിനെ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സിന്തസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഷ് കണ്ടീഷനിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസ്, പെസ്റ്റ്, കെമിക്കൽസിനോടൊക്കെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജെനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷൻസുകളൊക്കെ. ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ജെനിക് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു എക്സോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിനെ ഒരു പ്ലാന്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ജീനിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ആയിരിക്കണം. ആ ജീനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രയറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി. അതിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ന്യൂ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. We will use the pharmaceutical science and biotechnology and for the production, manufacturing, registration of the biological drugs. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡ്രഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേഫർ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് വേർഷൻ ഓഫ് കൺവെൻഷനലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പെൻസിലിൻ, ഏതാണ് നാച്ചുറൽ പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം? കേൾക്കണില്ല. ആന്റിബയോട്ടിക് പഠിച്ചതല്ലേ? പെൻസിലിൻ. പെൻസിലിൻ ജീന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ്? പെൻസിലിൻ ജീന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓറലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമല്ലേ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓറലി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്? കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, വളരെ വളരെ കഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഡിസ്പെൻസിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ചാടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് MOH അതുപോലത്തെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫാർമക്കോളജി ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെൻസിലിൻ ജി യൂസ് ചെയ്യാത്തത്? അതിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ട്. ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബയോ ലേബിൾ ആണ്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ലേബിൾ ആണ്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ GIT അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? സിന്തറ്റിക് പെൻസിലുകളും സെമി സിന്തറ്റിക് പെൻസിൽസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അമോക്സിസിലിൻ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയത്. ഓക്കെ, അമോക്സിസിലിനും ബാക്കിയുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയത് ഈ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ, കുറേ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോകൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സൈറ്റോകൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേയധികം മീഡിയേറ്റേഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇന്റർഫെറോൺ, ഇന്റർലൂക്കിൻ, ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് തോന്നും. ഇനി നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 3 പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സൈറ്റോകൈൻ എന്ന് പഠിക്കും, എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റോകൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈറ്റോകൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് സിമ്പിൾ ആവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങളെ സിലബസ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബയോ സെൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, റീകോമിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി പഠിക്കാനുണ്ട്, ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തതാണ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടിപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. എന്താണ് ഈ ആൾട്ടിപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നേരത്തെ നമ്മളൊരു എൻസൈമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നോ? TPA എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം. TPA എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? TPA ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ. ഓക്കെ, അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾട്ടിപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ആൾട്ടിപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഡിസോൾവ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഇൻ ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലേ, സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ ആളെ റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ്. ആൾട്ടിപ്ലേസ് പോലത്തെ ഡ്രഗ് കേട്ടോ, ആൾട്ടിപ്ലേസ് മാത്രം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾട്ടിപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോർനേസ് ആൽഫ, ഇമിഗ്ലുറേസ് for the treatment of Gog disease. These are some of the enzyme for the treatment of different kind of diseases. ഇനി ഡിഫറെന്റ് ഹോർമോൺസുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോർമോൺ ആണ്. ഇൻസുലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻസുലിൻ, ഐസോഫൈൻ ഇൻസുലിൻ, അതിന് ഇൻസുലിൻ ലിസ്പ്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. റീകോമിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി വൈസ് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എറിത്രോപോയിറ്റിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ, എപ്റ്റോയിൻ ആൽഫ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ, റീകോമിനന്റ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ, ഇതൊക്കെ ഹോർമോൺസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകളാണ്. അതെല്ലാം റീകോമിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി വൈസ് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ചില ഹീമോലിറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അബ്സിസിമാബ്, റീകോമിനന്റ് ആന്റി ഹീമോഫിലിക് ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഹീമോഫിലിയ, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വാക്സിൻ, ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ, കൊറോണന്റെ സമയത്ത് വരെ ഒരു റീകോമിനന്റ് വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്പനിയുടെ പേര് അറിയോ? ഓരോ വാക്സിൻസുകൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചിലത് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വാക്സിൻസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമാണ് കൊടുത്തത്. ചിലത് അതിന്റെ റീകോമിനന്റ് DNA യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്സിൻസുകളാണ് കൊടുത്തത്. കുറെ ബ്രാൻഡ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് റീകോമിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. വൈറൽ ഡിസീസസ്, പാപ്പിലോമ വൈറസിന് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻസിന്റെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അതിന്റെ ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസുകൾ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻസുകളൊക്കെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ഥലത്താണ് ഒരു ക്യാൻസർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാൻസറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റിജനോ ആന്റിബോഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും, അവിടെ തന്നെ ആ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ ADRകൾ ഇല്ലാതെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആന്റിബോഡി ടാർഗറ്റഡ് ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് പോലെയുള്ള ഡ്രഗിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് റേഷ്യോ നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. നോർമൽ പേഷ്യൻസിന് ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസ്ക് ആണ് കൂടുതൽ, ഏത് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗിന്റെ കേസിൽ. പക്ഷെ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റെ കേസിലാണോ? നേരെ തിരിച്ചാണ്. അയാൾക്ക് ആ കിട്ടുന്ന റിസ്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് നമ്മൾ നോർമലി കൺവെൻഷണൽ റൂട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ബ്ലഡിൽ ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗിന്റെ ADRകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആന്റിബോഡി ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജനിൽ മാത്രമേ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആന്റിജൻ ഉണ്ടാവും, അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവും. ആ ആന്റിബോഡിയിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മാത്രം പോയിട്ട് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി. മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പല ഡിസീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ബോൺ മാരോ എന്നുള്ള ട്യൂമർ സെൽസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈബ്രിഡോമ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ബീറ്റാ ലിംഫോസൈറ്റ് സെല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ കുറേ അധികം അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എന്താണ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിനെതിരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൽസുകളും ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻസർ സെൽസുകളും മൈലോമ സെൽസുകളും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് എന്ന് പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ് സെല്ല്? ബീറ്റാ ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസുകൾ. അപ്പോൾ ബീറ്റാ ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസുകളും
ബീറ്റ ലിംഫോസൈറ്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആന്റിബോഡി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ 120 ദിവസം അത്രയ്ക്ക് മാക്സിമം അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡെഡ് ആവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മൈലോമ സെൽസ്, ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്യാണ്. ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബീറ്റ ലിംഫോസൈറ്റ് സെല്ലിന്റെ ആ കപ്പാസിറ്റിനെയും അതിനെ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള മൈലോമ സെല്ലിന്റെ കപ്പാസിറ്റിനെയും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു സെല്ല് കിട്ടും. ആ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജനെതിരെ കൂടുതൽ സമയം ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ആന്റിജനെ കില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡിസീസസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി, എസ്പെഷ്യലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി. ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പുതിയ ടേംസുകളായിരിക്കും, പുതിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ യൂണിറ്റും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ആ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ഉള്ള കാര്യം സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.